Welcome, dear students. GRPS Junior College, Narangaon. Online lecture subject Agriculture Science and Technology, Standard 12. Dear students, in previous lecture, we have studied about groundnut crop part first. In this, we learn about botanical name, Arachis, Hypogaea, family, Leguminaceae, origin South America. Uses of groundnut contains 45 to 55% oil. Then oils and vegetable ghee are used as cooking medium. Kernels are rich in proteins, vitamins A, B, and B2. Oil is also used for preparation of soaps, cosmetics. Groundnut cake is used as cattle feed as well as manures. Groundnut wines are fed to cattle. हे आपण uses पाहिलेले आहेत. Then soil, loamy to sand loam soils required for groundnut crop, pH range 5 to 5.5. Then climatic requirement, tropical and subtropical region, temperature 24 to 33 degrees Celsius is required. Rainfall requirement is 500 to 1215 mm annual rainfall. Then preparatory tillage requires deep, loose, and fine seed bed. Give one deep ploughing and after 2 to 3 crosswise harrowings. Sowing season and time of groundnut kharif season, last week of June to first week of July. Summer season, January to February is the time of sowing. Then method of sowing is drilling, dibbling. Seed rate is required. Erect variety 100 to 120 kg per hectare. Semi-spreading varieties 80 to 100 kg per hectare. Spreading varieties 60 to 80 kg per hectare. Then spacing, erect varieties 25 into 15 centimeters. Semi-spreading varieties 45 into 15 centimeters. Spreading varieties 60 into 15 centimeters. Then seed treatment, Agrosun Thyrum 2 gram per kg of seeds for control of root rot disease. Then Chloropyrifos 6 ml per kg 20 EC for control of root grub disease, root grub pest. Then groundnut seeds treated with rhizobium culture at the rate of 250 gram per 10 kg of seed to increase nitrogen fixation. Then weight of seed treatment is FIR, fungicides, insecticides, and rhizobium or any other bacterial inoculation. Then crop rotation, jawar, bajra, cotton, gram, and paddy rotated with groundnut. Intercropping, intercrop with jawar, bajra, maize, cotton, pea, sesame, sunflower is the most important intercropping crop with groundnut. Manures and fertilizers, rain-fed crop 10 tons FYM, irrigated crops 12.5 ton FYM. Then NPK requirement, rain-fed crop 10-20 0 NPK kg per hectare. Then irrigated crop 20-40 0 NPK kg per hectare. तर मागील लेक्चर पर्यंत आपण इथपर्यंत ग्राउंडनट या पिकाविषयी माहिती घेतली होती. पुढील इन्फॉर्मेशन आता आपण आजच्या लेक्चर मध्ये पाहूया. नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन. एव्हरेज वॉटर रिक्वायरमेंट रेंजेस बिटवीन 450 to 615 mm. 450 ते 650 mm त्याला त्या ठिकाणी पाणी आवश्यक असतं groundnut crop साठी. In खरीप सीझन इरिगेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू रेनफॉल. खरीप सीझन मध्ये पावसाचं प्रमाण किती आहे यावरती त्या ठिकाणी पाणी देण्याचं व्यवस्थापन त्या ठिकाणी केलं जातं, मॅनेजमेंट केलं जातं. जर पाऊस सातत्याने येत असेल तर पाणी देण्याची काही गरज खरीप पिकामध्ये त्या ठिकाणी नसते. परंतु पावसानं जर उघडीप दिली तर त्या ठिकाणी खरीप मध्ये सुद्धा आपल्याला इरिगेशन द्यावं लागतं.
इन समर सीझन 8 to 10 इरिगेशन्स आर गिवन. समर म्हणजे काय, उन्हाळा. उन्हाळ्या सीझन मध्ये 8 ते 10 इरिगेशनच्या ज्या पाळ्या आहेत, नंबर ऑफ इरिगेशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला द्यावे लागतात. 8 ते 10 इरिगेशन्स आपल्याला देणं गरजेचं असतं. इरिगेशन शुड बी गिवन ॲट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस. त्याचे जे इरिगेशन आहेत ते क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेसला त्या ठिकाणी दिले जातात. मग त्यामध्ये फर्स्ट पेग फॉर्मेशन स्टेज, आर्या सुटण्याची अवस्था. देन सेकंड फ्लावरिंग स्टेज, फुले येण्याचा काळ. पॉट डेव्हलपमेंट स्टेज म्हणजे शेंगा त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होत असताना, शेंगा भरल्यानंतर त्याची डेव्हलपमेंट होत असते, तर ती होत असताना त्या ठिकाणी पाण्याची ग्राउंडनट पिकाला आवश्यकता असते. तर ह्या 3 स्टेजेस महत्वाच्या आहेत. पेग फॉर्मेशन स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज अँड पॉड डेव्हलपमेंट स्टेज. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस ऑफ groundnut crop. Then next point is intercultivation. The crop is generally given 1 hand weeding and 2 hoeing before peg formation. तर पेग फॉर्मेशन होण्याच्या अगोदर, आर्या सुटण्याच्या अगोदर, आर्या म्हणजे काय आहे तर छोटे छोट्या ज्यावेळेस शेंगा लागायला चालू होतात त्याला आपण पेग फॉर्मेशन स्टेज असं म्हणत असतो. मग त्यावेळेस ती स्टेज असताना त्या ठिकाणी त्याच्या अगोदर आपण 1 वेळा खुरपणी केलेली पाहिजे किंवा 2 वेळा होईंग म्हणजे कोळपणी करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर हर्बिसाइड सच ॲज ॲलॅक्लोर इज इफेक्टिव्ह फॉर वीड कंट्रोल. त्याचबरोबर ॲलॅक्लोर नावाचं जे हर्बिसाइड आहे हे केमिकल आहे. या केमिकलचा वापर करून सुद्धा आपण तणांचा बंदोबस्त ग्राउंडनट क्रॉप मध्ये करू शकतो. अर्थिंग अप ऑपरेशन इज गिवन फॉर सपोर्टिंग अँड कव्हरिंग स्मॉल पॉट्स. त्यानंतर अर्थिंग अप जे ऑपरेशन आहे, अर्थिंग अप म्हणजे काय तर शेतामध्ये आपण माती लावतो पिकांना, मग त्यामध्ये ऊस असेल, पोटॅटो असेल, ग्राउंडनट असेल, टोमॅटो असेल, अशा पिकांना आपण मातीची भर लावतो, त्याला अर्थिंग अप असं ऑपरेशन्स असं म्हणतात. इज गिवन फॉर सपोर्टिंग अँड कव्हरिंग स्मॉल पॉट्स. आणि त्याच्यामुळे काय होतात, प्लांटला सपोर्ट मिळतो आणि जे काही पॉड्स आहेत, ज्या काही शेंगा आलेल्या आहेत त्या शेंगांना सुद्धा त्या ठिकाणी सपोर्ट मिळत असतो. इन इरेक्ट टाइप व्हरायटीज ड्रम रोलिंग इज कॅरिड आउट फॉर इझी पेनिट्रेशन ऑफ पेग्स इनटू द सॉइल. इट increases 50% yield of groundnut. In erect type of varieties, आता इरेक्ट टाईपच्या व्हरायटीज आहेत म्हणजे सरळ वाढणाऱ्या व्हरायटीज, तर त्या व्हरायटीज मध्ये जर आपण ड्रम रोलिंग ऑपरेशन केलं, ड्रम रोलिंग ऑपरेशन म्हणजे काय तर लोखंडी तुम्ही ड्रम पाहिला असेल, तो ड्रम त्या ठिकाणी प्लांट वरनं फिरवायचा जेणेकरून त्याचे पेग जे आहेत ते पेग जास्त खोलीवरती जाते आणि त्यामुळं शेंगा लागण्यासाठी त्याला आवश्यक त्या ठिकाणी वातावरण तयार होईल आणि जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी उत्पादन ग्राउंडनट पासून आपल्याला मिळू शकते. इट इन्क्रीजेस 50% yield ऑफ ग्राउंडनट. 15% yield ग्राउंडनटचं त्या ठिकाणी वाढतो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग अँड yield per hectare. The time of harvesting is determined on the basis of sign of maturity. तर त्याची जी साइन ऑफ मॅच्युरिटी आहे, त्याची काढणी करण्याची जी लक्षणं आहेत त्या लक्षणांचा विचार केल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी काढणी करायची आहे. फर्स्ट येलोइंग ऑफ टॉप लीव्स. सुरुवातीला वरची जी पानं आहेत ती पिवळी त्या ठिकाणी पडायला सुरुवात होते. देन ब्लॅकनिंग ऑफ इनर साइड ऑफ द शेल. त्यानंतर जो शेल आहे, ज्या शेंगा आहेत त्या शेंगाच्या आतल्या बाजूसनं त्या ठिकाणी काळा रंग येण्यास सुरुवात होते. देन हार्डनिंग ऑफ पॉड्स. त्याचे जे पॉड्स आहेत ते पॉड्स त्या ठिकाणी कडक होतात, हार्ड होतात. डेव्हलपमेंट ऑफ नॅचरल कलर ऑफ कर्नेल्स दॅट इज रेड. त्यानंतर जे काही कर्नेल्स आहेत म्हणजे शेंगाच्या टर्फलाच्या आतमध्ये कर्नेल्स असतात, म्हणजे त्याला आपण शेंगदाणे असं म्हणतो. हे शेंगदाण्यांचा कलर त्या ठिकाणी लाल रंगाचा होतो. जर लाल दाणी शेंगा असतील तर कलर लाल होतो आणि इतर ज्या जाती आहेत काही मध्ये व्हाईट असतो आणि पूर्ण सुकल्यानंतर तो त्या ठिकाणी काहीसा रेड चॉकलेटी रंगाचे त्या ठिकाणी ते होत असतात. तर तो नॅचरल कलर त्या ठिकाणी डेव्हलप होतो. त्यानंतर क्रॉप एज. क्रॉप एज या ठिकाणी महत्वाचं आहे. त्यामध्ये 100 ते 110 दिवसापर्यंत जे क्रॉप आहे
त्याचं एज त्या ठिकाणी किती झालेलं आहे याचं त्या ठिकाणी माहिती घेतल्यानंतर आपण त्याचं हार्वेस्टिंग करू शकतो. आफ्टर जजिंग द मॅच्युरिटी बाय अबव क्रायटेरिया, हार्वेस्टिंग इज डन बाय pulling the wine from soil with pods in erect and semi spreading variety. त्यानंतर वरचा जो क्रायटेरिया आपण पाहिला तो क्रायटेरिया लक्षात घेतल्यानंतर आपण शेंगा काढून घ्यायच्या आहेत. काढणी करताना आपल्याकडे कुठली व्हरायटी आपण लावलेली आहे, इरेक्ट आहे का सेमी स्प्रेडिंग आहे किंवा स्प्रेडिंग आहे हे लक्षात घेतल्यानंतर इरेक्ट आणि सेमी स्प्रेडिंग साठी आपण डायरेक्ट पुलिंग त्या ठिकाणी करू शकतो. डायरेक्ट शेंगा उपटून घ्यायच्या आणि नंतर त्याची तोडणी करून घ्यायची. Then in case of spreading type the harvesting is done by plowing the field and then collecting pods. तर in case of spreading type म्हणजे पसरणाऱ्या ज्या जाती आहेत, पसऱ्याच्या जाती आहेत, त्या जातींमध्ये आपण काय करतो तर प्लाविंग करतो, नांगरणी करतो आणि नांगराच्या सहाय्यानं त्या ठिकाणी पॉड्स त्याचे काढून घेतो. नंतर ते गोळा केले जातात. सगळे पॉड्स त्या ठिकाणी गोळा करतात, त्या शेंगा गोळा करून घेतात. तर हे झालं आहे हार्वेस्टिंग कशा पद्धतीने करायचं. देन यील्ड ऑफ ग्राउंडनट इन रेनफेड व्हरायटीज, पावसावरती अवलंबून असणाऱ्या ज्या व्हरायटीज आहेत त्यांचं यील्ड इरेक्ट व्हरायटी जर असेल तर 8 ते 10 क्विंटल पर हेक्टर, 8 to 10 क्विंटल पर हेक्टर, 8 to 10 क्विंटल पर हेक्टर त्या ठिकाणी त्याचं यील्ड आहे इरेक्ट व्हरायटी. देन सेमी स्प्रेडिंग व्हरायटी 10 to 12 क्विंटल पर हेक्टर. सेमी स्प्रेडिंग जर व्हरायटी असेल तर 10 to 12 क्विंटल पर हेक्टर यील्ड त्या ठिकाणी मिळत असते. देन स्प्रेडिंग व्हरायटी 15 to 17 क्विंटल पर हेक्टर. इन स्प्रेडिंग व्हरायटी यील्ड obtained from groundnut 15 to 17 क्विंटल per hectare. Then under irrigated condition, average yield is 30 quintal per hectare. In under irrigated condition, average yield is 30 quintal per hectare. 30 क्विंटल प्रति हेक्टर यील्ड त्याचं इरिगेटेड कंडिशनला आपल्याला मिळत असतं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हरायटीज ऑफ ग्राउंडनट. त्याचं 3 टाइप आहेत व्हरायटीज, इरेक्ट, सेमी स्प्रेडिंग अँड स्प्रेडिंग टाइप ऑफ व्हरायटीज. इरेक्ट और बंच टाइप ऑफ व्हरायटी यील्ड इज varieties is SB11, Kopargaon 3, AK1224, TMV2, TMV7, TMV9, TMV11, JL24, JL220, कोकण गौरव ह्या त्या इरेक्ट बंच टाइप व्हरायटी आहे. देन सेमी स्प्रेडिंग कोपरगाव 1, TMV6, TMV8, TMV10, AK811 या सेमी स्प्रेडिंग व्हरायटी आहेत. स्प्रेडिंग व्हरायटीज म्हणजे पसऱ्या जाती, त्यामध्ये कराड 411, TMV1, TMV3, TAG24, टॅग 24 असं याला म्हणतात. देन टॅग 303, टॅग 303 या स्प्रेडिंग व्हरायटीज आहेत. देन next point is paste of groundnut. First, aphids. Adults suck the cell sap from leaves and other plant part. Aphids काय करतात? Aphids या ठिकाणी आपण त्याला मराठीमध्ये मावा असं म्हणतो. तर ही मावा जी कीड आहे तर ती या ठिकाणी पानांवरती, फांद्यांवरती त्या ठिकाणी येते आणि आतला अन्नरस शोषण्याचं काम त्या ठिकाणी करते. अशा पद्धतीने या ठिकाणी पिक्चर मध्ये दाखवलेलं आहे कशा पद्धतीनं प्लांट्स वरती त्या येतात आणि सेल सॅप सक करतात. कंट्रोल मेजर स्प्रे फॉस्फोमिडॉन. कंट्रोल मेजर इज स्प्रे फॉस्फोमिडॉन. देन रूट ग्रब, सेकंड पेस्ट. ग्रब फीड्स ऑन द रूट नोडल्स अँड डिस्ट्रॉय इट कॉजिंग डेड हर्ब्स. जे ग्रब आहेत, ग्रब्स फीड ऑन रूट नोडल्स, त्याच्या ज्या मुळांवरती त्या ठिकाणी खाण्याचं काम त्या ठिकाणी ही पेस्ट करते. हुमणी आळी सुद्धा त्याला त्या ठिकाणी म्हटलं जातं रूट ग्रब.
कंट्रोल मेजर सॉइल ऍप्लिकेशन ऑफ कार्बोफ्युरॉन. कार्बोफ्युरॉनचं सॉइल ऍप्लिकेशन त्या ठिकाणी करायचं आहे. या ठिकाणी पिक्चर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे रूट ग्रबची आळी अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी दिसते. देन थर्ड पेस्ट लीफ रोलर. कॅटरपिलर रोल लिव्ज आणि फीड ग्रीन टिश्यू. जी कॅटरपिलर आहे अळी काय करते, लिव्ज रोल करते आणि त्याचे ग्रीन टिश्यू खाण्याचं काम करते. जी काही ग्रीन पार्ट आहे त्या लिव्ज मध्ये तो खाण्याचं काम ही आळी करते. पिक्चर मधले दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीची ती लीफ रोलर आळी दिसते. कंट्रोल मेजर स्प्रेइंग ऑफ क्लोरोपायरिफॉस 20 EC. स्प्रेइंग ऑफ क्लोरोपायरिफॉस 20 EC. The control measure of leaf roller. Then next, diseases of groundnut. Name of disease first, leaf spot टिक्का disease. त्याला आपण टिक्का disease असं म्हणतो leaf spot ला. Circular or irregular dark spots surrounded by yellow rings appear on the leaves, then turn black. तर या ठिकाणी सर्क्युलर और इरेग्युलर ब्लॅक डार्क स्पॉट जे आहेत ते त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. देन टर्न ब्लॅक आणि नंतर ते काळे पडतात. या ठिकाणी पिक्चर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे सर्क्युलर डार्क स्पॉट्स आहेत, येलोइंग रिंग्स त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. कंट्रोल मेजर ऑफ टिक्का डिसीज, ग्रो रेजिस्टंट व्हरायटीज. यासाठी आपल्याला प्रतिकारक्षम असणारी जात जी आहे ती त्या ठिकाणी निवडावी लागेल. देन डस्टिंग ऑफ सल्फर ऍट द रेट ऑफ 15 to 20 kg पर हेक्टर. सल्फर जी पावडर आहे तर ती 15 ते 20 किलो प्रति हेक्टर त्या ठिकाणी टाकणं गरजेचं आहे. देन कॉलर रॉट डिसीज कॉमन इन लाईट सँडी सॉइल्स, अटॅक जस्ट आफ्टर सोइंग, कॉजेस रूटिंग ऑफ सीड्स. तर हा कॉलर रॉट जो डिसीज आहे तर तो लाईट सँडी सॉइल मध्ये येतो, हलक्या वाळुकामय मातीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. अटॅक जस्ट आफ्टर सोइंग कॉजेस रॉटिंग ऑफ सीड्स. जस्ट आफ्टर सोइंग याचा अटॅक होतो, त्याचे जे सीड्स असतात ते त्या ठिकाणी पूर्णपणे त्याचं रॉटिंग होतं, ते जळतात आणि प्लॅन्टची वाढ पुढे होत नाही. कंट्रोल मेजर ग्रो रेजिस्टंट व्हरायटीज ट्रीट द सीड विथ ॲग्रोसन. आता याला सुद्धा त्या ठिकाणी जी प्रतिकारक्षम व्हरायटी आहे ती त्याचं त्या ठिकाणी सोईंग करणं गरजेचं आहे. देन ट्रीट द सीड विथ ॲग्रोसन. ॲग्रोसन सीड ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी त्याला द्यायची आहे, म्हणजे पेरणीपूर्वीच त्याचं त्या ठिकाणी नियोजन करणं आवश्यक आहे. देन थर्ड डिसीज रूट रॉट. रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ स्टेम अँड कोलॅप्सिंग द प्लांट. रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ स्टेम, खोडाजवळ त्या ठिकाणी रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन पाहायला मिळतं आणि स्टेम्स पूर्णपणे कोलॅप्स होतात, प्लांट त्या ठिकाणी झोपतं, पूर्णपणे खाली पडतं. या ठिकाणी पिक्चर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने रूट रॉट डिसीज त्या ठिकाणी ग्राउंडनट प्लांट वरती होतात. कंट्रोल मेजर ट्रीट द सीड विथ ॲग्रोसन. ॲग्रोसनची सीड ट्रीटमेंट या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी डिसीजेस ऑफ ग्राउंडनट आपण पाहिले, लिप स्पॉट, कॉलर रॉट अँड रूट रॉट डिसीजेस. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय काय शिकलो, तर इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राउंडनट क्रॉप, त्यामध्ये पेग फॉर्मेशन, देन फ्लावरिंग and pod development stage is the most important stages of irrigation. Then sign of maturity, yellowing of leaves, hardening of pods, these are the sign of maturity. Then harvest yield of groundnut, rain-fed erect variety 8 to 10 quintal per hectare. Then semi-spreading varieties 10 to 12 quintal per hectare, and spreading varieties rain-fed 15 to 17 quintal per hectare, and irrigated groundnut varieties yield is 30 quintal per hectare. Then paste of groundnut, so some varieties erect SB11 Kopargaon, semi-spreading Kopargaon 1, spreading Karad 411, TMV1. These are the important varieties. Then paste of groundnut, aphids, root grub, leaf roller,
disease of groundnut, leaf spot, color rot, polar rot and root rot. These are the diseases of groundnut. तर ग्राउंडनट पिकाविषयी आपण या ठिकाणी सर्व माहिती आजच्या लेक्चर मध्ये घेतलेली आहे. तर आजचं आपलं लेक्चर या ठिकाणी संपलेलं आहे. धन्यवाद.